سنا ہوگا آپ نے یقیناً. تو شاہ رخ صاحب آپ ہی تھوڑی ہماری کنفیوژن کلیئر کریں کہ کیا ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے اس وقت سری لنکا کے، مگر میں ان کے بارے کی جو پڑھ رہا تھا جو وہ پاس 30 مہینے وہاں ہوا ہے، تو کچھ سملیرٹیز ہیں میں رکھ لیتا ہوں آپ کے آگے. پہلی تو ان کا اور ہمارا مسئلہ سیم ہے کہ ہم ایکسپورٹ اتنی نہیں کرتے جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں. وہ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے ہمارا بھی، وہ پچھلے 40-50 سال سے مسئلہ ہے. ان کا بھی وہ ایک اور ریزن ہے کہ وہ آج اس پہ کھڑے ہوئے جہاں اتنا بڑا اکنامک کرائسس اور میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور سپٹمبر 2021 میں وہاں ان کے پاس تقریباً 2 مہینے کا امپورٹ کور تھا، جس طرح ہمارے پاس اس وقت لگ بھگ 1.5-2 مہینے کا. دوسرا ان کا مسئلہ ہمارا سیم جو ہے وہ ٹیکسز کا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ٹیکس کم کیا پچھلے چند ماہ میں. ہمارا بھی یہاں جو ہے وہ ٹیکسز کا مسئلہ جس وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، تو حکومت کے پاس اپنا خرچہ پورا کرنے کے پیسے نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بھی ہمارے سے سملیرٹیز ہیں، ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا کافی عرصہ پہلے، پتہ چل گیا تھا، کافی لوگ شور مچا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. انہوں نے بھی اس کو جانے کے بجائے جو ہے بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ دوست ممالک کے پاس جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے نا اپنا کسی طرح خرچہ پورا کر لیں، جو ڈالر کا انفلکس ہے وہ لے لیں، کہ ہمیں جو مشکل ڈیسیژن ہوتے ہیں اس کو پرائر ایکشن کہتے ہیں آئی ایم ایف کی لینگویج میں، وہ نہ کرنے پڑے. وہ ہوا نہیں، پرائر ایکشن بھی نہیں ہوئے. اور پھر اب وہاں جو ہے نا ان کے اوپر امپورٹ کنسٹرینٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے نا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اب تو خیر وہ وائلنس بھی شروع ہو گیا. تو وہ اس کی وجہ سے کچھ لیسنس ہیں ہمارے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں جو مین چیز ہمیں سیکھنے کے لیے ہے سری لنکا سے، ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، مگر جو چیز سیکھنے کے لیے ہے کہ جب تک ہم اگنور کرتے رہیں گے اپنی معیشت کے جو انڈر لائن مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر 3 سال بعد آئی ایم ایف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا سعودی عرب کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک کریں گے تو حالات بہت جلدی خراب ہو سکتے ہیں کچھ غلط اکنامک مینجمنٹ ڈیسیژنز کی وجہ سے. میں یاد کر رہا تھا کہ 2019 میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا پچھلی دفعہ، اور اس وقت پی ٹی آئی جا رہی تھی آئی ایم ایف کے پاس، اور ہماری گفتگو ہوئی تھی، یہی بات ہم نے کی تھی کہ 3 سال بعد یہیں دوبارہ کھڑے ہوں گے، یہی مسئلہ ہوگا، یہی ڈیفیسٹ کا مسئلہ یہی ہوگا، اور آج ہم دوبارہ وہیں کھڑے ہیں، بلکہ تھوڑے اس سے بھی بہتر حالات ہیں. تو 3 سال بعد دوبارہ ایک دفعہ آج دوبارہ بات کر لیں گے. تو بس یہی جو ہے نا وہ سائیکل ہے، وش سائیکل ہے جو پھنسے ہوئے ہیں ہم، اور جب تک یہ سے نکلیں گے نہیں تو یہ مسائل ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا شاہ رخ، اب ایک اور یہاں پہ بحث چل رہی تھی، اور اگین مبشر وسط آپ کے بیچ میں چل رہی تھی. مبشر کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی کوشش ہوگی شاید حکومت کی کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ. وسط کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کیوں ری نیگوشیٹ کرے گی آپ کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے ریئلسٹکلی، کیونکہ یہ فیول سبسڈی اور یہ ساری چیزیں ودرا کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل کاسٹ بہت بھاری ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس کو اس بوجھ کو ہضم کرنا چاہ رہے ہیں یا کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آئی ایم ایف جنرلی ان کی ہسٹری اور ان کی نیگوسیشن سٹائل کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی جو ہم چاہ رہے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، نہیں تو خدا حافظ؟ پاکستان کے ساتھ تاریخ میں آئی ایم ایف نے اب تو خیر زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے، مگر اوور ہسٹری پاکستان کے ساتھ کافی لیور دکھایا ہے، ویور دیے ہیں اس ریفارمز کے لیے آگے پیچھے. جو پیٹرولیم سبسڈیز کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ روم ہے مینوور کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس بھی، کیونکہ یہ آؤٹ رائٹ اتنی غلط قسم کی پالیسی ہے کہ اس کے ساتھ ملک چل نہیں سکتا. وہ شاید یہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس کو آرام سے کم کریں، وہ آپ اس کو اس کا ایک روڈ میپ بنا لیں، فیز آؤٹ کر لیں، مگر اس کی اٹس این ایبسولوٹ میس ہے یہ جو ایکسٹینٹ آف سبسڈیز دی گئی ہے. یہ اس کا نہ ہی آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے روپے میں سبسڈی دی ہوئی ہے، جو چیز آپ ڈالر میں خریدتے ہو، نہ آپ کے پاس ڈالر ہے وہ پورا کرنے کے لیے، نہ روپیہ ہے آپ کے پاس پورا کرنے کے لیے. سبسڈی دے کے اور وہ اس کا ہنڈریڈس آف بلینس آف روپیز آپ اس کا ڈیفیسٹ کھا رہے ہیں. اور نہ ہی یہ وائز ڈیسیژن ہے، جو امیر بندہ اس کو زیادہ سبسڈی مل رہی ہے غریب بندے سے، تو یہ اس کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے. اور اوپر سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حالات ہیں، فیڈ ریٹ جو فیڈرل ریزرو کا ریٹ ہے، اور اسی وجہ سے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں گلوبل مارکیٹ میں کہ آپ جو ہے نا اس وقت زیادہ جو ہے نا پش بیک کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں پہ شاید کر سکیں، باقی جو چیزیں ہیں اگر اسٹیٹ اور انٹرپرائز پرائیویٹائزیشن وہ جو ان کا ایک
स्टैंडर्ड मेन्यू होता है उसमें शायद आप कुछ कर सकें, डिपेंडिंग आपके पास कितना मैंडेट है। अगर आप रोड मैप दे दें तो शायद हो जाए, मगर इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रायर एक्शन, और जब ये नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी तो मेरी तो यही राय है कि वो टॉप ऑफ द एजेंडा होगा कि इसको किस तरह कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा सब्सिडी। अल्लाह आपका भला करे। आप मेरे जो जहन में था वही आपने बात कर दी शाहरुख वानी साहब। बात यह है कि उर्दू में एक मिसाल है कि कुआं तब तक पाक नहीं हो सकता भले उसमें से 40 डोल निकाल लें, जब तक कि उसमें जो मरा हुआ कुत्ता है वो नहीं निकालेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मसला है, दो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उस पर ज़रा आप अपनी रोशनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारा इशू है एक टैक्स बेस का, कि उसका जो नेट है वो किस तरह वसी किया जा सकता है। नादरा हुकाम से पिछले दिनों बात हो रही थी, उनके पास 1 बिलियन अफराद का रेडीमेड डेटा बना हुआ है कि जिसको अगर एक्सप्लोर किया जाए, जो उनका लाइफ स्टाइल है उसके होते हुए वो टैक्स होते हुए भी टैक्स नेट में नहीं है, वो आराम से टैक्स नेट में आ सकते हैं। नादरा के पास पूरा उनका रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 2, पिछले साल 2021 अप्रैल में आपको शायद याद हो, UNDP की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में बिजनेस सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, फ्यूडल और पॉलिटिकल क्लास और आर्मी को 17.4 बिलियन डॉलर के बराबर की मराहत दी जाती हैं, यानी कुल कौमी आमदनी का 6%। तो जब तक ये दोनों चीज़ें, और मुझे पता है इस सूरत हाल में तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है, ये दोनों चीज़ें ना हों तो कैसे होगा? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ठीक चल रही है, वो शायद मेजॉरिटी के लिए सही नहीं चल रही, जिनके लिए चलनी चाहिए वो ठीक चल रही है। अब टैक्स की आपने बात की, पाकिस्तान का जो टैक्स का मसला है, अब पाकिस्तान ज्यादातर अभी जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है वो इंपोर्ट से कर रहा है, जो उसके सारे पैसे दे देंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू कर रहा है, या जो फंस गया आपके उसमें बेस में आ गया सैलरी में, उससे जितना आप सकते हैं जब तक उनसे ले सकते हैं लेते रहे, निचोड़ दो। और उस बेस को एक्सपैंड नहीं किया जा रहा, और वो सियासी मसला, वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो सियासी डिसीजन है, क्योंकि कुछ लोगों के पास, कुछ बिजनेस के पास और कुछ तबके के लोगों के पास सियासी पावर होती है और आवाज होती है, वो उसको होने नहीं देंगे। इसमें जो मुझे एग्जांपल बड़ी पसंद है वो प्रॉपर्टी टैक्स की है जी। पूरा जो पंजाब है वो चेन्नई जो शहर है, जो 10 चंद मिलियन का शहर है इंडिया में, उससे कम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है। 2-2 कनाल के आपके प्लॉट हो सकते हैं, जमीनें हो सकती हैं, बड़े बड़े घर हो सकते हैं, आप उसके ऊपर तकरीबन नील प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं। और जिन लोगों ने पैसा निकाल के बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या ट्रेडेबल सेक्टर से निकाल के इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पैसा जो है ना वो प्रॉपर्टी में डाला हुआ है। आपने मिस एलोकेशन बनाई हुई है मईशत के अंदर, और साथ आपने एक मैसिव सब्सिडी दी हुई है अमीर तबके को। और ये आप मुख्तलिफ चीजों पे देख सकते हैं, सब्सिडीज भी दी जाती हैं, आउटराइट पैकेजेस दिए जाते हैं। 70 साल हो गए जो लोग अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको आप पैकेजेस देते हैं कि आप शायद इस दफा एक्सपोर्ट कर रहे हो टैक्स पेयर के पैसों से। और पूरी मईशत जो है ना आपने उनके लिए बनाई है। और आपने जिस रिपोर्ट का जो है वो रेफरेंस दिया, जो आई थिंक पाशा साहब ने लिखी थी UNDP की, वो बिल्कुल ठीक है। वो एक मैसिव मिसएलोकेशन है और मैसिव सब्सिडाइजेशन है एलीट की पाकिस्तान के अंदर। और जब तक उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, उसको कुछ तरह से बेहतर नहीं किया जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। इसका एक और चीज है जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्टिविटी कितनी है। पाकिस्तान का मसला है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कम्पीट नहीं कर सकती बांग्लादेश और वियतनाम के साथ। और वो भी स्ट्रक्चरल मसला है पाकिस्तान की मईशत में, क्योंकि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको प्रोटेक्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर, अभी भी आपको मार्केट कैप्चर करके दे दी गई है 22 करोड़ लोगों की, आप यहाँ जितना पैसा बना सकते हैं बना ले। उन्होंने वो एक्सपैंड ही नहीं की, ना उन्होंने टेक्निकल स्किल्स बना रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो बाहर जाके करें। गाड़ी वो बनी बनाई आएंगे, उसको असेंबल कर कराची में, और यहाँ उसको जो है ना पैसे बढ़ा के बेचते रहेंगे, और उससे जो है ना वो प्रॉफिट कर रहे हैं। कि ये नहीं कि एक्सपोर्ट करें। और ये हुकूमत को सोचना है कि ये किस तरह से ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएगा, और उसमें मिसएलोकेशन किस तरह कम होगी, इंसेंटिवाइज किस तरह किया जाएगा बिजनेसेस को कि वो बाहर जाए। और जो प्रोटेक्शन दी गई है इंपोर्ट को टैक्स करके कि लोग जो है ना वो महंगी चीज खरीदते हैं मगर डोमेस्टिक खरीदते हैं, क्योंकि जिसकी फैक्ट्री है वो उसके पास सियासी जो है ना क्लाउट होता है। उसको जब तक नहीं किया जाएगा तो आप नहीं कर सकते, तो दोबारा 3 साल बाद IMF के पास चले जाएंगे, बस यही होता रहेगा। तो मतलब कि 2025 में फिर 2025 में इंशाल्लाह शाहरुख अगर जिंदगी रही तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे और दोबारा यही कॉन्वर्सेशन होगी हमारी। फिर ना ही समझिए, सबको पता है कि क्या करना है, करना किसी ने नहीं।